سيدي المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين صلى الله ربنا
على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى Dengar.
أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله العزيز وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجهه وقربه وثوابه سبحانه. اللهم ألهمنا علما نفقه به أوامرك ونواهيك وارزقنا فهما نعرف به كيف نناجيك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. Yang dimuliakan Saudara Azmi Zaki hafizahullah ta'ala wa matta'ahu bisihatin wa afiyah, selaku pengerusi majlis kita pada malam ini. Seterusnya hadirin hadirat yang bersama-sama dengan kita bagi siri pengajian daurah kitab Al-Anwarul Bahiyah an Isra'i wal Mi'raji Khairil Bariyah, pada membicarakan tentang satu peristiwa agung yang telah berlaku kepada junjungan besar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Mudah-mudahan dengan pembacaan kita di dalam kitab ini menambah barakah di dalam hidup kita, menambah kenal dan sayang serta cinta kita kepada baginda Nabi, dan kita dapat melihat betapa agungnya Allah Subhanahu wa taala dengan memperjalankan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menunjukkan kekuasaannya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Peristiwa Isra' dan Mi'raj, kalau kita bicarakan sentiasa, kita akan dapati pelbagai hikmah yang akan kita dapati di dalamnya. Bahkan semakin kita membaca, semakin kita dapat melihat betapa agung dan berkuasanya Allah Subhanahu wa taala yang memperjalankan baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Ia satu peristiwa berkaitan dengan mukjizat yang Allah telah kurniakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ia merupakan jalan untuk memberitahu kepada kita betapa mulianya dan tingginya kedudukan kekasih kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, hari ini kita teruskan pengajian kita di halaman 12. Di halaman 12 berkaitan dengan perjalanan menuju ke Al-Aqsa. Maka daripada helaian ini kita akan mulakan perjalanan Isra' dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin selalu kita dengarkan ceramah membicarakan tentang hikmah yang sangat banyak dan syarat di dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj. Hari ini kita mengambil keberkatan membaca kisah ini sendiri bersama-sama daripada mula sehingga akhirnya, di samping pengajaran yang dibawakan oleh Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki rahimahullahu ta'ala, juga nanti pelajaran-pelajaran yang akan kita dapati daripada ilham dan faham yang Allah kurniakan kepada kita masing-masing. Sebab itu bila kita nak baca, hadirkan hati kita, hadirkan rasa rindu dan kasih kita kepada baginda Nabi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kita faham yang benar, sehingga dengan faham tersebut kita semakin menambah keimanan kita kepada Allah. Kita hadiahkan Al-Fatihah kepada Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki rahimahullah ta'ala. Seterusnya kepada seluruh kaum muslimin, muslimat, kepada guru-guru kita. Kemudian kepada
kedua ibu bapa kita. Al-Fatihah. Auzubillah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Perjalanan menuju ke Al-Aqsa. Perjalanan Isra' dari Masjidil Haram itu bermula setelah Jibril datang ke rumah tempat tinggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian membawa Rasulullah ke Masjidil Haram di Hijr Ismail. Kemudian membelah dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian membawanya ke Burak dan Rasulullah menaikinya. Lalu burak tersebut membawa baginda pergi melakukan perjalanan yang diberkati. Maka di sini disebutkan tentang daripada mana bermulanya peristiwa Isra' ini. Maka di sini dibawakan pandangan bahawa peristiwa Isra' bermula daripada rumah Nabi. Ada pandangan menyebutkan daripada rumah Ummu Hani. Ada pandangan menyebutkan ketika mana Nabi sedang tidur di dalam hijr bersama dengan dua orang, yakni bapa saudaranya dan juga sepupunya, Sayyidina Hamzah dan juga Sayyidina Ja'far. Maka berbeza pandangan tentang daripada mulanya. Tetapi yang jelas permulaan Isra' itu bermula di Masjidil Haram dan juga di kota Mekah. Dan ketika mana Nabi SAW mulakan perjalanan, sebelum itu berlaku beberapa peristiwa. Antaranya disebut di sini Nabi dibelah dada, nanti akan kita huraikan. Dan kemudian Nabi dibawa untuk menunggang burak. Dan tunggangan ataupun burak itu adalah tunggangan Nabi untuk menuju ke Masjid Al-Aqsa. Perjalanan Rasulullah SAW yang diberkati ini terjadi secara mendadak, tanpa ada janji dan tanpa ada persiapan sebelumnya. Seperti yang diisyarat oleh Rasulullah dalam perkataannya, bainama ana, bermaksud ketika saya, iaitu kejadian yang berlaku mendadak tanpa ada pemberitahuan atau petunjuk sebelumnya. Berbeza dengan munajatnya Nabi Musa alaihissalam yang didahului dengan janji sebelumnya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa wa'adna Musa 30 laylah wa atmamnaha bi'ashrin fatamma miqatu rabbih 40 laylah. Dan kami telah janjikan masa kepada Nabi Musa untuk memberikan Taurat selama 30 malam, serta kami genapkan jumlahnya dengan 10 malam lagi. Lalu sempurnalah waktu yang telah ditentukan oleh Tuhannya, 40 malam. Maka di sini disebutkan juga peristiwa Isra' dan Mi'raj ini berlaku tanpa pengetahuan baginda Rasulullah. Kerana ia adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah lah yang memperjalankan baginda Nabi. Sebab itu ada riwayat menyebutkan Jibril datang dari atap rumah Nabi sampai ataupun buka atap rumah Nabi, nak bagi tahu datangnya ataupun berlaku peristiwa itu secara mengejut. Kerana ia adalah rencana daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Itu permulaan penceritaan tentang bagaimana bermulanya perjalanan ini. Bermulanya perjalanan ini disebutkan di mana mulanya? Ketika mana Nabi berada di Mekah. Berbeza tempatnya mengikut riwayat-riwayat. Dan perjalanan ini adalah kesemuanya daripada aturan, rencana dan juga ketentuan Allah. Maka sampai disebutkan ketika saya, yakni bainama ana, ketika mana Nabi, maksudnya bukan Nabi dah bersiap sedia, tetapi Allah memperjalankan Nabi di atas kehendaknya. Sekarang kita lihat di halaman 13, setelah itu apa berlaku? Tadi kita sebut lepas Nabi dibawa, kalau di dalam kitab Kifayatul Muhtaj disebutkan ketika mana Nabi tidur, Nabi dibawa oleh
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad dibawa oleh malaikat Jibril, juga malaikat Mikail, dan disebutkan satu lagi malaikat Israfil, dibawa Nabi oleh para malaikat ini ke sumur Zamzam. Dan ketika berada di telaga Zamzam, di samping telaga Zamzam, ketika itulah dibelahnya dada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Kemudian disebutkan sebelum Rasulullah peristiwa pembelahan dada. Sekarang diceritakan pula kepada kita tentang bagaimana berlaku peristiwa pembelahan dada ini. Sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan perjalanan Isra' dan Mi'raj yang diberkati ini, Jibril membelah dada Rasulullah yang mulia dan mencucinya dengan air Zamzam sebanyak 3 kali dan dibantu oleh Mikail. Yang ini Sayyidina Mikail, malaikat Mikail. Maka disebutkan ketika mana sebelum berlaku peristiwa Isra', apa yang berlaku kepada Nabi, dibelah dada Nabi oleh malaikat Jibril dibantu oleh Mikail. Dan sebahagian sebut lagi bersamanya juga Israfil. Dan dibelah dada Nabi, maka kemudian disebut di bawah apa dia? Kejadian pembelahan dada Rasulullah di dalam hidupnya terjadi sebanyak 4 kali. Bukan sekali Nabi dibelah dada, tetapi sebanyak 4 kali. Yang pertama ketika mana kecil di Bani Sa'ad, ketika umur baginda sallallahu alaihi wasallam 4 tahun. Ketika mana sedang main dengan anak-anak susuan Halimatus Sa'diyah yang lain dari Nabi. Dan kerana itulah, kerana takut Nabi diapa-apakan, maka Sayyidatuna Halimatus Sa'diyah menghantar Nabi pulang ke kampungnya di Mekah dan dikembalikan kepada ibunya. Yang kedua ketika berumur 10 tahun. Yang ketiga ketika diangkat menjadi Nabi, yakni ketika berumur 40 tahun. Dan yang keempat ketika malam peristiwa Isra' dan Mi'raj. Di dalam peristiwa ni, peristiwa Isra' dan Mi'raj, maka ini kali keempat Nabi dibelah dada. Peristiwa pembelahan dada ini disebutkan di dalam hadis-hadis sahih dan merupakan kejadian hakiki, yakni benar-benar berlaku kepada Nabi. Tidak boleh ditakwil dan dibawa ke dalam erti makna. Tak boleh kita, oh ni maknanya simbolik dan sebagainya. Tak. Memang Nabi dibelah dada. Dalam kitab Kifayatul Muhtaj, Syekh Daud Fatani menyebutkan dibelah dada Nabi dan kemudian ditutup tanpa rasa sakit. Tanpa ada rasa sakit. Itulah mukjizat dan juga kekuasaan Allah yang ingin ditunjukkan satu demi satu. Kemudian bahkan ia adalah pembelahan dada yang hakiki secara nyata dan Allah Maha berkuasa di atas segala sesuatu. Sesuatu keajaiban yang di luar adat kebiasaan, mukjizat tidak boleh diukur dengan akal. Para ulama menyebutkan sesungguhnya Jibril mengeluarkan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan membersihkannya dengan air Zamzam dan membuang kotoran-kotorannya. Di dalam satu riwayat disebutkan sesungguhnya Jibril mengeluarkan darah hitam dari hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Jibril berkata, ini adalah bahagian syaitan dari tubuhmu. Syekh Ad-Dardir berkata, yakni tempat was-was dan penguasaan syaitan. Itu jika ada jalan bagi syaitan. Tujuan pembedahan ataupun pembelahan dada adalah untuk menunjukkan sempurnanya batin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti kesempurnaan yang nampak pada zahir. Maka di sini menjawab beberapa persoalan tentang kenapa nak dibelah dada Nabi. Bukankah dada Nabi sudah bersih? Adakah Nabi punya kekotoran-kekotoran sebagai manusia yang lain? Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sifatnya maksum, tidak berdosa. Bahkan hatinya itu bersih.
Bahkan disebutkan dicuci dengan air zam-zam untuk menambahkan kebersihan padanya dan untuk membuang bahagian rahmat daripada syaitan. Bukan rahmat daripada syaitan, rahmat kepada syaitan. Kerana apa? Kerana kata para ulama, kalaulah tidak dibuang bahagian rahmat yang ada pada Nabi itu untuk syaitan, nescaya Nabi akan jadi rahmat juga kepada syaitan. Maka dibuang sifat rahmat tersebut kerana Allah sebut dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah diutuskan Muhammad, engkau wahai Muhammad, melainkan rahmat untuk sekalian alam. Maka Nabi, apa dia alam? Kullu ma siwallah, apa yang selain daripada Allah itu adalah alam. Maka Nabi ini rahmatnya untuk seluruh alam. Bahkan Nabi ini pemberi syafaat kepada umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana kita rasa beruntung telah dipilih oleh Allah menjadi umat baginda Nabi, maka carilah jalan untuk mentaatinya dan menggembirakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak. Maka peristiwa pembelahan dada baginda Nabi antaranya untuk bagi tahu kepada kita apa yang dilakukan, bukan untuk bagi tahu tentang adakah dada Nabi kotor, dalam hati Nabi kotor, tak, tapi di atas sebab-sebab yang kita sebutkan tadi. Al-Imam Al-Arif Billah Sayyid Ali Al-Habsyi di dalam masalah pembelahan dada dan mengeluarkan bahagian syaitan berkata sesuai dengan hadis-hadis dan asar sahabat, wa ma akhrajal ablaq amlak min qalbihi adha walakinnahum zaduhu tuhra ala tuhri. Akan tetapi mereka menambahkan pada hati Nabi SAW kesucian di atas kesucian. Terlintas di hatiku makna lain, iaitu hati Nabi Muhammad dipenuhi rahmat. Bahkan hatinya adalah sumber dan asalnya rahmat. Ini kata Syed Muhammad Alawi Al-Maliki. Maka dia kata teringat perkataan Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Maka dia, apa beliau sebutkan? Rahmat ini bersifat menyeluruh dan sempurna kerana ia adalah rahmat Allah yang meliputi segala sesuatu. Tetapi Allah mengeluarkan syaitan, kawan-kawan dan saudara-saudaranya serta orang-orang yang ditakdirkan celaka daripada rahmat ini. Tidak ada bahagian di dalam rahmat tersebut untuk mereka. Kesimpulannya, sesungguhnya para malaikat mengeluarkan daripada hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahagian syaitan daripada rahmat. Justru ia tidak mempunyai bahagian daripada rahmat ini, wallahu a'lam. Ini pandangan Sayyid Muhammad. Maka kenapa dibelah dada Nabi dan dibersihkan? Sebenarnya untuk membuang sifat rahmat Nabi kepada syaitan. Maka di dalam perbahasan yang lain, sisi yang lain, para ulama sebut tentang hikmah pembelahan dada ini adalah ketika mana seseorang yang memahami perjalanan Isra' dan Mi'raj ini adalah perjalanan seorang hamba menuju Allah. Baginda Nabi bersifat dengan sifat kehambaan, ingin menuju kepada Allah. Maka kita dalam kehidupan juga perlu menuju kepada Allah. Bahkan kepada Allah kita perlu kembali. Maka apa kita perlu lakukan? Perlu pergi kepada Allah dengan sifat kehambaan yang benar. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang perlu dilakukan? Sebagaimana Nabi SAW membersihkan ataupun dibersihkan hatinya dengan dibelah dadanya. Tapi bukan nak suruh kita belah dada, tetapi nak bagi tahu orang-orang yang ingin menuju kepada Allah, berjalan menuju Allah, hatinya perlu bersih kerana Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, yaumal yanfa'u
yanfa'u malun dan tak beri harta dan anak pinak illa man atallaha biqalbin salim, melainkan orang yang datang kepada Allah dengan hati yang sejahtera. Maka hari ini perlu memperbanyakkan taubat kepada Allah. Hari ini jaga anggota kita yang 7 daripada memaksiati Allah Ta'ala agar bersih zahir dan batin kita untuk menuju dan sampai kepada Allah. Ini pelajaran yang kita fahami daripada peristiwa yang agung ini. Juga di sini menunjukkan mukjizat bahkan kekuasaan Allah. Hari ini orang kalau operate mengambil masa yang lama untuk mereka pulih. Bahkan kesakitan turut dirasai ketika mana seseorang itu mungkin dioperasi kalau dia tak ambil bius. Tetapi baginda Nabi dibelah dadanya dan kemuliaan dicantum semula dalam tempoh yang singkat terus baik belahan tersebut bahkan dengan ketiadaan rasa sakit. Itu disebut di dalam kitab Kifayatul Muhtaj. Seterusnya setelah Nabi dibelah dada, apa lagi yang berlaku? Disebutkan khatamun nubuwah. Terakhir bila mana Nabi SAW sebelum bertolak ataupun sebelum memulakan perjalanannya bersama dengan burak yang ditunggangnya, maka ketika itu baginda Nabi SAW diletakkan khatamun nubuwah di antara dua belikatnya. Belakang kita ni boleh pegang, maka di situ diletakkan khatamun nubuwah. Khatamun nubuwah ni apa dia? Apa kita panggil? Tanda kenabian. Para ulama sebutkan kesemua para nabi ada tanda kenabian. Dan tanda kenabian mereka berada di tangan. Tetapi baginda Nabi khatamun nubuwah, tanda kenabiannya itu berada di antara dua belikatnya. Maka kita lihat apa disebutkan oleh Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Setelah Jibril membelah dada dan membersihkan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan memenuhinya dengan akhlak, ilmu, keyakinan dan Islam, Jibril meletakkan tanda di antara dua belikat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan khatamun nubuwah, tanda kenabian, yang berupa potongan daging kecil yang timbul dan ditumbuhi bulu di atas belikat sebelah kiri. Jadi syarahan berkaitan khatamun nubuwah boleh kita dapati di bab kedua di dalam kitab Syama'il Muhammadiyah karangan Al-Imam Tirmizi rahimahullahu ta'ala. Tapi kalau kita nak ceritakan tadi, bila mana Nabi dibelah dada, dibersihkan hatinya dengan air zam-zam sebanyak 3 kali. Kemudian Allah menyuruh dan memerintahkan kepada Jibril untuk mengisi di dalam hati Nabi dengan akhlak, ilmu, keyakinan dan Islam. Dan kalau dalam kitab Syekh Daud dibawa dengan bekas daripada emas untuk mengisi akhlak, iman, keyakinan dan Islam tersebut. Nak bagi tahu ini semua perkara-perkara bernilai yang kita perlu ada. Sehingga untuk baginda Nabi bekasnya daripada emas. Dan kemudian ditutupi belahan ataupun peristiwa belahan dada Nabi dengan diletakkan tanda kenabian di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan bentuknya sebesar telur burung merpati. Sedikit timbul, ada bulu dan warnanya kemerah-merahan. Lebih merah sedikit daripada baginda ataupun kulit baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dibahaskan dalam Syama'il, diceritakan dengan panjang lebar. Kenapa penting tanda kenabian ini? Kerana orang-orang Yahudi dan Nasrani, sebagaimana disebutkan, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka ini mengenal Nabi lebih daripada mereka mengenal ataupun mereka mengenal Nabi macam mereka mengenal anak-anak mereka. Itu sifatnya orang-orang
Yahudi dan Nasrani. Mereka kenal Nabi kerana ada ditulis di dalam kitab-kitab mereka. Maka antara yang mereka pelajari para nabi ataupun nabi ini, sebagaimana dalam riwayat kisah Sayyidina Salman Al-Farisi. Dalam kisah Sayyidina Salman Al-Farisi, maka disebutkan apa? Telah dia pelajari daripada rahib-rahib sebelum dia beriman kepada Allah ataupun sebelum dia masuk Islam. Maka tanda-tanda kenabiannya menerima hadiah, tak menerima sedekah, ada tanda kenabian. Jadi orang-orang ini mereka nak tengok tanda kenabian Nabi. Kalau ada tanda, maka sahih ini Nabi akhir zaman. Maka kerana itu khatamun nubuwah satu perkara ataupun satu benda yang penting ataupun satu benda yang besar yang ada kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ada di bawah. Hikmah daripada melakukan khatamun nubuwah dari sudut i'tibar ialah ketika hati Nabi Muhammad dipenuhi dengan yang dipercop seperti bekas yang dipenuhi undian pada terjaga. Begitu juga aturan Allah Subhanahu wa taala bagi kita di dunia ini. Ketika salah satu di antara kita menemukan sesuatu yang bertanda cop miliknya, maka hilanglah keraguan dan tidak ada lagi perdebatan sesama kita. Maka adanya khatamun nubuwah untuk bagi tahu confirm ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya khatamun nubuwah ini memberikan isyarat yang terang dan jelas bahawa sesungguhnya hati Nabi sallallahu alaihi wasallam terpelihara dan terjaga. Hadis-hadis menunjukkan bahawa khatamun nubuwah ini sudah ada sebelum peristiwa Isra' dan Mi'raj lagi. Ada hadis menunjukkan sesungguhnya Rasulullah dilahirkan dengan membawa tanda kenabian tersebut. Kemudian terus membesar sehingga sebesar telur burung merpati. Setelah peristiwa pembelahan dada pada malam Isra' dan Mi'raj berdasarkan penggabungan beberapa riwayat hadis. Ini maklumat dan ilmu tambahan yang diberikan oleh Said Muhammad Alawi Al-Maliki untuk memberi kita lebih faham berkaitan dengan perkara ini. Hal ini menunjukkan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberi khatamun nubuwah yang mengandungi beberapa makna. Di antaranya ialah sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan penutup sekalian Nabi. The chalk tu adalah tanda penutup sekalian Nabi. Dan tidak ada tanda itu pada selain daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana sesungguhnya pintu kenabian itu ditutup dengan diutusnya Nabi dan tidak dibuka lagi setelah. Imam Hakim meriwayatkan daripada Wahab bin Munabbih. Beliau berkata Allah Subhanahu wa taala tidak mengutuskan seorang nabi kecuali ada padanya tanda-tanda kenabian di tangan kanannya. Tu. Kecuali Nabi kita Muhammad yang mana ia berada pada belikannya. Tu. Nabi-nabi lain semua di tangan kanan. Maka berdasarkan keterangan di atas, perletakan tanda kenabian di bahagian belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan kekhususan, khasais, bagi baginda yang mana tidak ada pada nabi-nabi yang lain, dan dikatakan bahawa khatamun nubuwah diangkat oleh Allah ketika wafatnya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Jadi itu bicara tentang khatamun nubuwah. Setelah Nabi dibelah dada, diletakkan khatam nubuwah padanya, ni belum lagi Isra' ni, belum lagi bermula perjalanan. Maka kemudian dibawa pula cerita kenderaan yang dinaiki oleh Nabi dalam peristiwa agung ini, yakni Nabi menaiki buraq. Maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Disebutkan apa? Disebutkan buraq adalah kenderaan para anbiya. Dalam kitab Kifayatul Muhtaj menyebutkan
Buraq jugalah binatang yang ditunggangi Nabi Ibrahim alaihi salam ketika mana melawat dan juga pergi ke Mekah daripada Palestin. Maka buraq juga tunggangan Nabi. Para ulama sebutkan bila mana Allah menghantar kenderaan untuk mengambil Nabi dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj, itu satu penghormatan kepada baginda Rasulullah. Kita kalau adalah orang yang jemput kita, Sultan jemput kita, jadi lepas tu pula Sultan hantar kenderaan Rolls Royce. Tu Rolls Royce ni mahal lah kan. Hantar ambil kita dan kemudian bawa ke istana. Apa maksudnya? Memuliakan kita. Maka ini satu kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi dengan Nabi didatangkan kenderaan untuk membawa baginda Nabi. Dalam keadaan sebenarnya boleh je Allah Subhanahu Wa Taala lipat bumi dan kemudian Nabi terus sampai Aqsa. Ataupun Nabi boleh je terus pergi ke langit dan melewati langit demi langit daripada langit yang pertama sampai ke atas. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala hantar kenderaan untuk memuliakan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menaiki buraq. Perkataan buraq daripada dibaca dengan huruf ba yang didhammah pada depan. Diambil dari perkataan al-bariq, yakni yang bererti putih. Kerana warna buraq adalah putih. Itu sifat dia. Yang pertama warnanya putih. Putih adalah semulia-mulia warna. Dan memang Nabi SAW menyukai warna putih. Pakaian Nabi juga putih. Juga berasal daripada kalimah al-baq kerana cepat pergerakannya. Allah Subhanahu Wa Taala mengutus buraq dari syurga untuk Rasulullah SAW untuk memuliakan dan mengagungkan Rasulullah SAW. Seperti kebiasaannya mengundang atau memanggil seseorang yang agung, mereka mengutus kepadanya seorang yang mulia yang telah bersedia bersama orang-orang khusus mereka untuk hadir. Sedangkan buraq adalah utusan dari alam ghaib. Jadi ini sebagaimana kita sebut tadi. Peristiwa buraq ini tidak menggunakan sayap malaikat atau menggunakan angin sebagaimana yang telah membawa Nabi Sulaiman, atau dengan langkah seperti dilipatnya waktu, kerana sesungguhnya tujuannya adalah untuk memperlihatkan kepada Nabi tanda-tanda kebesaran Allah yang luar batasan kebiasaan. Ni hikmah. Kalau ada orang tanya kenapa nak kena sampai pergi ke Al-Aqsa, kenapa kena naik buraq, boleh sahaja terus Isra' dan Mi'raj daripada Mekah. Jawapannya kerana Allah ingin menunjukkan tanda-tanda kekuasaannya. Dalam perjalanan sekejap saja sampai Madinah, sekejap saja sampai ke Madian, sekejap saja sampai ke Tursina, terus ke Baitul Laham sampai ke Al-Aqsa Al-Sharif. Dalam masa yang sangat singkat sampai ke banyak tempat dan melihat banyak keadaan. Betapa agungnya Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu bila kita sebutkan peristiwa ini adalah daripada apa yang Allah telah tentukan dan Allah yang memperjalankan Nabi, maka jangan kita tanya macam mana boleh macam tu, boleh ke macam tu. Sebab apa? Sebab dia sudah melewati segala sempadan yang ada pada akal kita. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala Maha berkuasa untuk melakukan apa sahaja di luar batas kemampuan manusia. Tak payah bincang, pergi langit naik ada udara ke, ada oksigen ke, tak perlu lagi kepada semua perkara tersebut kerana Allah yang memperjalankan. Jadi kadang-kadang Al-Fadhil Maulana Lutfi kata soalan kita tu dah salah dah. Tanda kita tak faham pun peristiwa ini. Sebab itu Allah sebut di dalam Al-Quran, Subhanalladzi asra bi abdihi. Maha suci Allah. Baik. Maka disebutkan, jadi itu antara hikmah kenapa naik buraq. Dan melalui pemandangan-pemandangan yang indah dan peristiwa-peristiwa yang mulia dan tanda-tanda kebesaran yang menakjubkan. Bukanlah merupakan sesuatu perkara yang menakjubkan apabila peristiwa ini
menggunakan perantaraan malaikat atau angin untuk melakukan perjalanan ini. Berbeza jika perjalanan ini menggunakan haiwan buruk dengan bentuk yang sudah disebutkan sifat-sifatnya di dalam hadis. Allah mampu untuk mengangkat Nabi SAW tanpa perantaraan buruk. Akan tetapi dengan menaiki buruk dan sifatnya adalah untuk menghibur Nabi Muhammad SAW di dalam maqam yang mulia ini daripada sisi adat kebiasaan manusia. Jadi kita tahu peristiwa Isra' dan Mi'raj untuk gembirakan hati Nabi setelah Nabi SAW kehilangan Sayyidatuna Khadijah dan juga Abu Talib. Jadi bila Nabi berjalan, Nabi lihat banyak yang indah-indah. Nabi SAW melihat kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala untuk hiburkan hati baginda Nabi. Kalau dalam kitab-kitab yang lain membicarakan tentang sifat buruk, saiznya itu lebih besar dari himar, lebih kecil dari bagal. Ketika mana dia melangkah, maka langkahannya satu langkah sejauh mata memandang. Sejauh mata memandang. Maka disebutkan di sini apa dia? Berkemungkinan Isra' dengan menggunakan buraq itu untuk menampakkan kemuliaan secara adat. Sesungguhnya seorang raja yang agung apabila memanggil kekasihnya, orang yang khusus dan orang yang dipanggil menghadapnya, raja tersebut akan menghantar kenderaan khas yang bagus untuk membawanya menghadap raja sebagai tetamu undangan. Bahkan disebutkan kenapa dipilih ataupun Nabi melalui perjalanan sedemikian, tak pergi Isra' terus, tak lipat bumi. Sebab supaya nanti bila mana Nabi berjalan dalam perjalanan tersebut dengan kenderaan, maka ia akan jadi satu mukjizat kepada orang-orang yang nanti ingin bertanya soalan kepada Nabi. Kalau Nabi kata Nabi terus pergi, maka tak boleh nak dipertanyakan apa-apa soalan oleh orang-orang yang mengingkari. Tapi Nabi bergerak dan Nabi cerita satu persatu sampai bila mana Nabi balik nanti, Nabi jumpa kafilah dagangan yang dalam perjalanan balik ke Mekah. Nabi boleh cerita kumpulan pertama, kumpulan kedua, kumpulan ketiga bila sampai. Kerana apa? Kerana perjalanan Nabi naik kenderaan. Maka menambahkan betapa mukjizat dan agungnya Allah Subhanahu Wa Taala yang memperjalankan Nabi. Tapi kalau Nabi tu pergi, Nabi tak lalu perkara-perkara tersebut. Tapi bila mana orang kafir Quraisy banyak bertanya, tapi Nabi tetap dapat jawab. Tapi mereka tetap mengingkari kerana tidak ada hidayah yang Allah turunkan kepada hati mereka. Sebab itu bila kita dapat mempercayai dan meyakini peristiwa ini, ia satu nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Peristiwa-peristiwa yang diberkati. Kita buat kesimpulan ataupun kita perlu fahami dan itu kita akan ingatlah bahawasanya ketika mana baginda Nabi SAW dalam perjalanan daripada Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa, Nabi singgah di beberapa perhentian. Kita boleh sebut Nabi singgah di 5 perhentian. Yang pertama di Taibah, Madinah. Yang kedua di Madian. Yang ketiga di Tursina. Yang keempat di Baitul Laham. Yang kelima adalah di Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim di Al-Aqsa Al-Sharif. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Dan Nabi singgah di semua tempat ini, Nabi salat. Nabi salat atas perintah Jibril alaihi salam. Maka di sini disebutkan nak bagi tahu kepada kita ke semua tempat yang dilalui oleh baginda Nabi tempat yang penuh dengan keberkatan. Tempatnya orang-orang saleh. Tempatnya berpijaknya orang-orang yang mulia, para nabi. Maka apa yang diperintahkan kepada Nabi? Salat.
Ini sebagai dalil untuk bagi tahu kita kalau kita sampai di tempat-tempat yang baik, apalagi tempat yang pernah dipijaki oleh baginda Nabi. Apa kita nak buat? Bukan hanya ambil gambar, tetapi solat kerana tempat itu ada keberkatan. Mudah-mudahan berpindah keberkatan itu kepada diri kita. Itu yang kita harapkan dan yang kita inginkan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Dan di sini juga satu pemberitahuan kepada kita, kan kita sebut tadi ketika mana perjalanan yang dilalui oleh baginda Nabi, ini perjalanan seorang hamba kepada Tuhannya. Maka ketika Nabi berjalan, Nabi ditemani oleh Jibril dan juga Mikail. Ada yang menyebutkan juga Israfil. Maka nak bagi tahu orang yang ingin menuju Allah perlu kepada seorang guru untuk bimbingnya kepada Allah. Jadi kita dalam perjalanan ni bukan boleh baca buku je, tapi perlu kepada bimbingan, perlu kepada seorang guru yang murabbi, yang mursyid untuk bimbing kita. Kerana orang yang telah sampai kepada Allah baru boleh bawa seseorang kepada Allah. Ini satu simbol ataupun satu hikmah yang dapat kita lihat dalam perkara tersebut. Maka kemudian apa disebutkan dalam kitab ini? Perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang indah diteruskan lagi sehingga bertemu dengan peristiwa-peristiwa yang berkat dan mulia. Di antaranya yang pertama melihat sebuah kebun kurma. Maka Jibril berkata Nabi, turunlah dan salatlah di sini. Rasulullah turun dan melakukan salat kemudian naik kembali. Dan Jibril bertanya kepada Rasulullah, adakah engkau tahu di mana engkau salat? Tidak, jawab Rasulullah, ketahuilah bahawa engkau telah salat di Taibah. Di sanalah tempat hijrah. Nabi dah tahu dah. Nabi akan hijrah ke sana. Sebab tu nanti bila Nabi balik, Nabi mencari wakil-wakil dari Madinah ketika mana musim haji untuk didekati. Kemudian Buraq berangkat dengan membawa Rasulullah Sayyidul Kaunain, pemimpin kedua-dua alam, dunia dan akhirat. Sehingga sampai di negeri Madian, di sebelah pohon Nabi Musa alaihi salam, tempat Nabi Musa berteduh ketika keluar dari Mesir. Maka berkata Jibril kepada Nabi, turunlah dan salatlah di sini. Rasulullah turun dan melakukan salat. Kemudian mereka pergi ke Gunung Tursina, tempat di mana Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan Nabi Musa alaihi salam. Maka berkata Jibril kepada Nabi, turunlah dan salatlah di sini. Rasulullah turun dan melakukan salat. Kemudian naik kembali sehingga mereka tiba di suatu tempat yang terlihat istana Syam. Maka berkata Jibril, turunlah dan salatlah di sini. Rasulullah turun dan melakukan salat. Kemudian naik Jibril dan Buraq meneruskan perjalanan ke tempat seterusnya. Jibril bertanya, adakah engkau tahu di mana telah salat tadi? Tidak, jawab Rasulullah. Jibril menjawab, kau telah salat di Baitul Laham, tempat lahirnya Nabi Isa ibni Maryam. Jadi ini semua tempat-tempat barakah. Ada kesan atharnya para anbiya. Maka diperintahkan kepada Nabi untuk salat padanya. Turunnya Rasulullah dan salatnya menunjukkan bukti yang kuat adanya hubungan di antara tempat-tempat tersebut dengan Islam dan Nabi-Nya, dan termasuk di bawah panji-panji dan syariat Islam. Jadi agama yang dibawa oleh Nabi Musa, agama yang dibawa oleh Nabi Isa alaihi salam, kesemuanya itu punya kaitan dengan Islam. Sampai Nabi ziarah ke tempat Nabi Musa, tempat Nabi Isa. Sesungguhnya Islam ialah penutup semua risalah yang terdahulu di dalam kejadian ini dan membuka pintu untuk mengambil berat asar-asar syariat yang berhubungan dengan peristiwa-peristiwa agung dan kejadian-kejadian yang hari ini kita lihat kesan-kesan peninggalan Nabi sendiri tidak dihiraukan. Maka di mana bukti rasa cinta dan kasih kita kepada Nabi? Kalaulah tempat yang ada kaitan dengan baginda Nabi, kekasih yang paling agung, dibiarkan begitu saja, sudah pasti dan yakin di sana ada barakahnya. Apatah lagi kalau pernah baginda Nabi SAW salat padanya. Sesungguhnya menghidupkan kembali kenangan-kenangan tersebut merupakan bentuk kesyukuran
kepada Allah Ta'ala di atas nikmat kurnia dengan beribadah, berdoa, berzikir dan bertafakur tentang perkara-perkara baik dan bermanfaat bagi manusia. Itu 5 RNR ataupun persinggahan yang telah disinggahi oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita buka halaman 20, peristiwa-peristiwa awal. Apa pula yang telah dilihat oleh baginda Nabi? Dalam perjalanan itu, Allah perlihatkan pelbagai peristiwa kepada Nabi. Sekarang kita tengok apa peristiwa-peristiwa tersebut. Perjalanan Nabi SAW dalam Kifayatul Muhtaj disebutkan Nabi melihat 11 perkara. Sekarang kita tengok apa antara peristiwa perjalanan Nabi Muhammad SAW yang indah, melewati pemandangan-pemandangan peristiwa yang bermacam-macam. Ketika beliau di atas buraq, tiba-tiba beliau melihat jin ifrit mengejarnya dengan membawa obor api. Setiap kali Nabi menoleh, jin ifrit melihatnya. Jibril berkata kepada Nabi SAW, "Mahukah aku ajarkan kepadamu kalimah-kalimah untuk kamu baca? Apabila kamu membacanya, maka obor jin ifrit itu akan mati dan dia akan tersungkur." Maka Jibril ajar kepada Nabi ilmu dan Nabi menerima dan beramal dengannya. Maka dibaca, "A'udzu biwajhillahil karim wa bikalimatillahi tammati allati la yujawizuhunna barrun wa la fajir min syarri ma yanzilu minas sama wa min syarri ma ya'ruju fiha wa min syarri ma dhara'a fil ardi wa min syarri ma yakhruju minha wa min fitanil laili wan nahar wa min tawariqil laili wan nahar illa tariqan yatruku bi khairin ya Rahman." Ini namanya Ruqyah Jibril. Dianjurkan untuk kita baca sentiasa, terutamanya bila naik kenderaan dan juga sebarang urusan, untuk mendapat pemeliharaan daripada Allah. Ma'ruf zikir ini, doa ini namanya Ruqyah Jibril. Ruqyah Jibril. Kita amalkan. Mudah-mudahan Allah pelihara diri kita. Di sini satu juga perkhabaran dari para ulama menyebutkan, nak bagi tahu kepada kita bahawasanya kalau seseorang itu dia bawa kerja agama, dia bawa tanggungjawab agama dalam kehidupannya, maka kena ingat syaitan, iblis tak pernah meninggalkan untuk menghasut dan mengganggu. Nabi, peristiwa Isra' dan Mi'raj bukan peristiwa yang kecil, peristiwa yang besar. Maka ketika itu datang ifrit untuk mengganggu Nabi. Maka sebab itu pergantungan kepada siapa yang hanya boleh kita letakkan. Tengok macam Nabi. Apa yang Nabi buat? Pergantungannya kepada Allah. A'udzu biwajhillahil karim. Aku berlindung dengan zat Allah. Minta pada Allah dalam hidup kita. Tak ada yang lain. Kita hari ini tak pernah mencari Allah dulu. Cari yang lain bila dah tak mampu baru mencari Allah. Itu satu kesalahan dalam perjalanan seorang yang ingin menuju Allah. Maka tersungkurlah ifrit tersebut dan padamlah obornya. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan sampai bertemu satu kaum yang menanam tanaman pada suatu hari, kemudian hari berikutnya mereka menuai. Ada yang sebut hari yang sama. Pagi tu pagi tanam, petang tuai. Pagi tanam, petang tuai. Dan setiap kali mereka menuai, tanaman tersebut tumbuh kembali sedia kala. Ini Nabi melihat ganjaran bagi orang yang fisabilillah, berperang. Wahai Jibril, Rasulullah bertanya, "Wahai Jibril, apakah ini?" Jibril menjawab, "Mereka adalah orang-orang yang berjihad pada jalan Allah yang digandakan pahalanya 7 kali ganda. Segala yang diinfakkan diganti kembali oleh Allah Ta'ala." Maka kita kena ingat, kalau kita infakkan apa-apa di jalan Allah, diri kita, harta kita dan sebagainya, tak akan pernah habis. Tetapi kita simpan di bank akhirat. Bahasa mudah ni kita kata, kalau kita infak, kita jihad fisabilillah, buat apa-apa, jangan rasa sia-sia. Tapi kita sebenarnya telah simpan semua amalan dan juga pahala harta tersebut di bank akhirat, ataupun kita boleh sebut EPF lah. EPF kita di akhirat. Nanti bila kita sampai akhirat, ambil lah semua tu. Jadi tak ada yang kita rugi sebenarnya dalam apa yang kita infak dan serahkan untuk agama.
Kemudian Rasulullah tu yang pertama, jadi jumpa Ifrit. Nabi baca doa. Nak bagi tahu kerja agama memang akan ada gangguan daripada syaitan. Yang kedua, pahala kepada orang yang fisabilillah dan orang yang infak hartanya untuk agama Allah. Kemudian Rasulullah mencium bau wangi dan bertanya, wahai Jibril, bau apakah ini? Jibril menjawab, ini adalah bau wanita tukang sikat rambut anak perempuan Fir'aun, Masyitah, dan anak-anak. Ketika dia menyikat rambut anak Fir'aun, tiba-tiba sikatnya jatuh dan dia berkata, Bismillah, rugilah Fir'aun. Terkejut anak perempuan dia. Anak perempuan dia kata apa? Apakah engkau mempunyai Tuhan selain ayahku? Dia menjawab, ya. Anak perempuan Fir'aun berkata, apakah aku memberitahu itu kepada ayahku? Aku bagi tahu kepada ayahku tak apa ke apa yang kau cakap ni? Dia menjawab, ya. Maka anak perempuan Fir'aun memberitahu kepada ayahnya. Kemudian Fir'aun memanggilnya dan berkata, apakah engkau punya Tuhan selain aku? Ayah dia pun panggil. Fir'aun lah panggil. Dia menjawab, ya, Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Wanita tersebut mempunyai 2 orang anak. Ni Masyitah ni ada 2 orang anak. Dan seorang suami. Anak dia seorang besar, seorang kecil. Fir'aun memberi utusan kepada mereka dan menyuruh wanita tersebut dan suaminya kembali kepada agama. Fir'aun suruh patah balik. Maka mereka enggan. Maka Fir'aun berkata, sesungguh aku akan membunuh kalian berdua. Wanita tersebut menjawab, jika engkau membunuhku, itu adalah kebaikanmu kepada kami. Jika engkau membunuh kami, maka jadikanlah kami dalam satu kubur dan kuburlah kami bersama-sama. Masyitah kata apa? Masyitah kata, kalau kamu nak bunuh kami, maka buatlah baik juga pada kami. Sebagai satu penghormatan pada kami. Nanti bunuh kami itu sekali dan tanam kami dalam satu liang. Kemudian Fir'aun kata apa? Fir'aun menjawab, ya, aku akan tunaikan disebabkan kebenaran yang ada pada kamu. Maka Fir'aun menyuruh mengambil sebuah patung lembu yang diperbuat daripada tembaga. Kemudian dilebur. Maksudnya apa? Tembaga itu dijadikan kawah ataupun kuali yang besar. Kemudian menyuruh agar memasukkan wanita tersebut dan anak-anaknya, maka dimasukkan satu persatu. Mula-mula masuk suami, kemudian masuk anak. Kemudian bila sampai masa anak yang kecil yang dalam kandungan ataupun dalam gendongan Masyitah, maka timbul rasa syafaqah. Dalam Kifayatul Muhtaj sebut, timbul rasa syafaqah. Syafaqah ni apa? Rasa sayangnya kepada bayi tersebut. Tapi ketika itu bayi tersebut berkata-kata, katanya, masuklah ibu, janganlah engkau mundur, sesungguhnya engkau berada di dalam kebenaran. Maka dimasukkan dia dan anak-anaknya ke dalam. Di sini juga ada hikmah yang para ulama sebut, anak-anak ini adalah fitnah kepada kita. Kalau tak dijaga dengan baik, maka Masyitah tadi elok dah, kuat imannya, kuat akidahnya, pegangannya. Tiba-tiba bila lihat suaminya kena tak apa lagi, anaknya kena tak apa lagi. Tapi bila tengok anak kecil, ya Allah, rasa sayangnya, rasa kesiannya, sampai dia ada rasa ingin kembali kepada agamanya Fir'aun. Tetapi ketika itu Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan keimanannya sehingga berkata-kata anaknya yang masih kecil dan menyatakan bahawasanya apa yang dipegangi itu adalah agama yang benar. Kemudian Nabi SAW bertemu dengan satu kaum yang dipecahkan kepalanya. Setiap kali pecah, kembali kepada asal. Tak berhenti sama sekali dan rasa sakit. Maka bila ditanya oleh Nabi kepada Jibril, Jibril kata, siapa ni? Mereka adalah orang yang kepalanya berat menunaikan salat fardu. Ini adalah pengajaran-pengajaran yang perlu kita sampaikan pada ahli keluarga kita, anak-anak kita. Cakap, cerita pada mereka, tahu tak kalau orang tak semayang ni apa balasannya? Nanti di akhirat dia akan pecahkan kepala dia, hantuk dekat batu, rasa sakit dan sebagainya. Peristiwa ni bila dia tengok, dilihat oleh Nabi masa Isra' dan Mi'raj. Jadi cara penyampaian kita pada anak-anak juga akan memberi kesan. Bila kita tahu benda ni, kita boleh sampaikan. Tapi kalau kita tak tahu,
nak sampaikan apa, kita sendiri pun tak tahu. Maka apa yang dilihat oleh Nabi untuk kita ambil pengajaran dan ambil perhatian untuk diri kita dan ahli keluarga kita. Kemudian Rasulullah bertemu dengan satu kaum yang kubul dan dubur mereka ditutupi dengan cebisan kain. Mereka dilepaskan seperti dilepaskan unta dan kambing. Mereka memakan pohon-pohon dharik, yakni pohon-pohon berduri. Pohon yang sangat pahit, bara neraka Jahannam dan batu-batu Jahannam. Nabi tanya, siapa mereka ni Jibril? Jibril menjawab, mereka adalah orang yang tidak membayar zakat. Allah tidak menzalimi mereka sedikit pun. Tak, Allah tidak zalim. Bahkan mereka yang menzalimi diri mereka sendiri kerana tidak menyempurnakan hak Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ingatan untuk kita. Kalau belum menunaikan zakat, belum mengeluarkan zakat, maka keluarkan zakat. Zakat tidak pernah mengurangkan harta kita, bahkan menambah harta kita menjadi lebih banyak lagi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu satu kaum, di tangan mereka memegang daging baik yang masak di periuk, sedangkan yang lain daging mentah yang busuk. Ada daging mentah, ada daging masak. Tapi mereka tak makan yang masak, tapi mereka makan yang mentah. Maka ditanya kepada Jibril oleh Nabi. Jibril kata siapa? Ini adalah lelaki dari umatmu yang memiliki isteri yang halal yang baik, tetapi mendatangi perempuan yang keji dan menginap dengan perempuan tersebut sampai pagi, tidur. Begitu juga wanita yang memiliki suami yang halal dan baik, tetapi mendatangi lelaki yang keji dan menginap dengannya sampai pagi. Kemudian Nabi SAW, apa yang berlaku ini semua yang berlaku pada umat akhir zaman. Maka selamatkan diri kita, selamatkan ahli keluarga kita, berdoa dan haraplah pertolongan kepada Allah agar Allah pelihara diri kita dan keluarga. Kita tak akan mampu untuk buat apa-apa. Sebagaimana zikir yang kita sebutkan, la haula wa la quwwata illa billah. Semuanya dengan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, kemudian apa lagi? Nabi bertemu dengan sebatang pokok di tengah jalan yang mengoyakkan setiap baju atau apa-apa yang melaluinya. Maka Nabi bertanya, apa ini? Jibril kata, ini adalah perumpamaan orang dari umatmu yang suka duduk di jalan dan menyekat jalan. Kemudian Jibril membaca, wala taq'udu bi kulli siratin tu'iduna wa tasudduna an sabilillah. Kemudian Rasulullah melihat seorang lelaki yang berenang di sungai darah dan dimasukkan batu ke mulutnya. Maka Nabi bertanya, apa ini Jibril? Jibril menjawab, ini adalah perumpamaan orang yang memakan riba. Kemudian Nabi bertemu dengan seorang lelaki yang mengumpulkan seikat kayu bakar yang dia tidak kuat mengangkatnya, tetapi dia menambahnya lagi. Maka ketika ditanya, apa kata Jibril? Ini adalah lelaki dari umatmu yang ada padanya amanah-amanah orang ramai yang tidak mampu dipenuhi. Allah, mudah-mudahan Allah pelihara kita dari semua perkara-perkara ini. Kemudian Rasulullah bertemu dengan satu kaum yang dipotong lidah dan bibir mereka dengan gunting-gunting daripada besi. Setiap kali digunting akan dikembalikan seperti semula, tidak henti-henti. Maka Nabi bertanya, siapakah mereka wahai Jibril? Jibril menjawab, mereka adalah para penceramah dari umatmu dan pembawa fitnah. Mereka mengatakan apa yang mereka tidak lakukan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memelihara diri kita termasuk daripada salah satu golongan-golongan yang diberi azab oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah meletakkan kita bersama orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kemudian Rasulullah melewati satu kaum yang kukunya diperbuat dari tembaga, mencakari wajah-wajah dan dada mereka. Nabi bertanya, siapa mereka wahai Jibril? Jibril menjawab, mereka adalah orang-orang yang memakan daging manusia dan menjatuhkan maruah mereka. Kemudian Rasulullah melihat sebuah lubang yang kecil, keluar darinya seekor lembu jantan yang besar. Dan lembu tersebut ingin masuk kembali dalam lubang yang ia keluar, maka ia tidak dapat.
Rasulullah bertanya, apakah ini wahai Jibril? Jibril menjawab, ia adalah seorang lelaki dari umatmu yang mengatakan sebuah kata-kata yang besar, kemudian dia menyesalinya, maka dia tidak akan dapat menarik kata-katanya kembali. Syekh Asyami mengatakan kemudian Rasulullah sampai di sebuah lembah dan mencium bau harum dan nyaman seperti baunya misik, dan Rasulullah mendengar satu suara, wahai Jibril, apakah ini? Jibril menjawab, ia adalah suara syurga. Kemudian suara syurga berkata, wahai Tuhanku, datangkanlah padaku apa yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya telah banyak bilik-bilikku istabrak, harir, sundus, abqari. Ini pelbagai jenis sutera. Lu'lu' dan marjan, emas dan perak, gelas-gelas permaidani, tembikar, tunggangan-tunggangan, maduku, airku, susuku dan arakku. Ini semua kenikmatan-kenikmatan yang ada di syurga. Allah menjawab, bagimu semua orang muslim dan muslimat, mukmin dan mukminat, dan orang-orang yang beriman kepadaku dan kepada Rasulku, dan beramal saleh serta tidak menyekutukanku, tidak menjadikan selain aku tandingan, dan orang-orang yang takut kepadaku, dan barang siapa yang takut kepadaku maka dia akan aman. Barang siapa yang meminta kepadaku maka aku akan memberi kepadanya. Barang siapa yang menghutangi aku maka aku akan membalasnya. Barang siapa yang bertawakal kepadaku aku akan mencukupkannya. Sesungguhnya aku adalah Allah, tiada Tuhan selainku. Aku tidak akan mengingkari janji. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman. Maka suci dan maha luhur Allah sebaik-baik pencipta. Syurga menjawab, sungguh aku ridha. Kemudian ada beberapa lagi yang dilalui oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan sebelum Nabi sampai ke Al-Aqsa. Tu nanti akan kita ceritakan lagi dalam pertemuan kita esok. Jam pun dah pukul 10. Jadi kita tak berani nak panjang-panjang, takut nanti tepu otak. Otak yang nak dengar tu satu cerita lah. Supaya kita dapat faedah dan ingat serta dapat sampaikan, maka insya-Allah pada pertemuan esok kita akan sambung lagi dalam perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat lagi beberapa perkara sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam naik ke langit dan menerima kefarduan salat, insya-Allah. Insya-Allah kita akan baca esok, mungkin panjang sikit. Oleh kerana esok pertemuan terakhir, mungkin kita akan ambil masa sampai 10.30 lah lebih kurang untuk khatamkan pengajian kitab kita, insya-Allah. Baik. Jadi insya-Allah kita bertemu lagi pada pertemuan esok hari. Kita tangguhkan dulu dengan kafaratul majlis dan suratul As. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz. Syukran Ustaz. InsyaAllah kita jumpa untuk sesi yang ketiga esok malam. InsyaAllah Ustaz. Jadi InsyaAllah so kita tamatkan untuk malam ni. InsyaAllah besok malam kita jumpa lagi Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين. صلى الله ربنا
على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين